اسٹیج پلیٹ فارم الحمدللہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو سن رہی ہیں، بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی عزت امام فضیلت الشیخ مدینہ طیبہ کی پر نور فضاؤں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، فدایان ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج۔ الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ برادران محترم، قائدین انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور علماء کرام، مشائخ عظام، میں بغیر تمہید کے سب سے پہلے آپ کو مکہ مکرمہ میں اپنے امیر مرکزیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ایک مرد مجاہد کے لیے میں تمام قائدین ختم نبوت کی طرف سے جتنے اسٹیج پر ہیں، یا ہمارے امیر مرکزیہ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب، ان کی طرف سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ میں نے پاکستان ہاؤس مدینہ منورہ میں یوم پاکستان پر، جہاں تمام وزارتوں کے حج مشن میں آئے ہوئے ہمارے پاکستان کے جوہر موجود تھے، میں نے وہاں کہا، اور یہاں کی اسٹیج پر جو ختم نبوت کی اسٹیج ہے اس پر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدا داد، یہ ہمارے لیے گفٹ ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے 27 رمضان المبارک کی رات کو، جب جمعۃ المبارک کا دن طلوع ہو رہا تھا، اور اس کے بعد 14 اگست تھی اور 1947 میں اللہ نے ہمیں دن بھی ایسا دیا کہ رات لیلۃ القدر، دن جمعۃ الوداع، اور پرچم پاکستان کا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے بلند کیا۔ میرے دوستو، وقت نہیں، میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے اکابرین موجود ہیں، جن میں مولانا صاحبزادہ محمود قاسمی صاحب، کل میں نے وہاں فیصل آباد کے ٹول مسجد جہاں مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ جس ممبر و محراب سے مخاطب ہوتے تھے، وہاں میں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں مواجہ شریف کے آگے گزرتا ہوں، وہاں سلام پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد باب السلام سے داخل ہونے کے بعد جب مواجہ شریف پر سلام پڑھتے ہوئے، اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، اس کانفرنس کے لیے میں پرسوں رات جب میں روانہ ہونے لگا تو وہاں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان تمام اجتماعات کا ذکر بھی کیا اور آنے والوں کا سلام بھی پیش کیا۔ میرے دوستو، جب انسان باب البقیع سے باہر نکلتا ہے، گنبد خضرا پر اس کی نظریں پڑتی ہیں، مواجہ سے سلام میں ایک روحانی سکون لے کر جب نکلتا ہے، اور پھر گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو جب دیکھتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، رسول اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اطاعت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر میں کیا بتاؤں، جب گنبد خضرا اس سبز گنبد کو دیکھنے کے بعد پھر جب اپنے پرچم کو دیکھتا ہے تو گنبد خضرا کا نور وہاں نظر آتا ہے۔ پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ، یہ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے، یہ بھی ہمیں اللہ نے گفٹ عطا فرمایا ہے۔ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اتنا عرض کر دوں، پاکستان جس کا معنی ہے پاک، عربی میں کہتے ہیں طیب، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف مکی صاحب جانشین ہیں
حضرت مولانا سیدی مرشدی مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جو حرم کعبہ میں درس حدیث مدرسہ حرم سولتیہ میں دیتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت مولانا اسد صاحب تشریف فرما ہیں جو وہاں مکہ میں بتاؤں ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، آگے جنت المعلی آیا، کہا گاڑی روک دی، کہا میرے ابا کی قبر یہاں ہے۔ میرے دوستو پھر مولانا عمر صاحب بیٹھے ہیں، چلے گئے بیٹھے ہیں، آپ آگے آ جائیں، آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، آپ تو جانشین ہیں۔ میرے دوستو ایک گلدستہ ہے، اب میں کن کن علماء کا نام لوں، یہاں پر مولانا کلیم اللہ صاحب بیٹھے ہیں جن کے والد نے 45 سال ریونڈ کی مسجد میں امامت و خطابت کا شرف حاصل کیا۔ میں یہاں اس موقع پر بتاؤں کہ آج بھی کسی سے پوچھو، ایک بچے سے بھی پوچھو تم نے کلمہ جب یاد کیا تو استاد نے کیسے تمہیں یاد کرایا، تو اس نے پہلا سبق یہ دیا کہ پہلا کلمہ طیب، کہہ دو پہلا کلمہ طیب، طیب معنی زور سے کہو طیب معنی، اب پڑھ دو نا زور سے پڑھو۔ اب میں وہ بریلوی علماء نے عالم نے آپ کو بہت ہی یعنی جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کی ہیں کہ تم میں جذبہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اور جب پہلا کلمہ طیبہ پوچھا جائے تو زور سے کہو۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، میں نے عمران خان کی صدارت میں یہ کہا، یہ مت سمجھو تم اسلامی ریاست کا نام لیتے ہو، اس کائنات کی دھرتی پر پہلی اسلامی ریاست رسول اللہ نے قائم فرمایا اور اس کا نام مدینہ طیبہ۔ زور سے کہہ دو، جو زور سے کہے گا ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حرم نبوی لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ مدینہ طیبہ، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اس پوری کائنات کی دھرتی پر اس اسلامی ریاست مدینہ طیبہ کے بعد 1400 سال کے بعد اگر اسلام کے نام پر کوئی ریاست وجود میں آئی تو وہ پاکستان ہے۔ دور سے کون سا ملک ہے؟ پاکستان ہے۔ میرے دوستو جب میں نے نام پر غور کیا اور میں نے اس کانفرنس میں کہا کہ سنیے تم اسلامی ریاست میں نام لیتے ہو، پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے۔ پاکستان کا معنی زور سے کہو، پاک معنی، پاک عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طیب، مدینہ طیبہ، مدینہ کا معنی دھرتی، استان کا معنی فارسی میں ہے دھرتی۔ میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس نام کو رکھنے والوں میں جس نے بھی مشورہ دیا اس کی زبان بول رہی تھی خالق کائنات کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اس فیصلے میں ہمیں سب جھنڈا ملا پاکستان مدینہ طیبہ کے نام سے۔ ہمیں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جاؤ آج یہ مکہ کے ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ حجر اسود کو جو دور سے استلام کرے، قریب سے بوسہ لے، چھت پر طواف کرتے ہوئے استلام کرے، وہ حجر اسود قیامت کے دن جب لایا جائے گا، قیامت کے دن جب لایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی۔ ہر وہ شخص جو وہاں پر طواف کے آغاز میں تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر، زور سے اب کہہ دو، یہ بھی ایک نعرہ ہے، زور سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو اذان میں اللہ اکبر، اقامت میں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ میں اب بولتے جاؤ، تکبیر تحریمہ میں اور مجاہد کے نعرے میں، حلال جانور کے ذبح کرنے میں اور حجر اسود کے آگے طواف کے آغاز میں۔ تو حجر اسود
जिसकी आज आंखें हम नहीं देख सकते, उसकी जबान हम नहीं देख सकते, वो पत्थर है, मगर उसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया और आपने फरमाया कि ये पत्थर आने वालों को कश्फ कर रहा है। क़यामत के दिन जब इसको दो आंखें मिलेगी, जबान मिलेगी, जिसने भी तवाफ में अल्लाह अकबर इसके आगे कहा, उसके लिए ये गवाह बनकर कहेगा, ऐ अल्लाह, इस मैदान महशर में वो ये जितने खड़े हैं, मैं गवाह हूं कि इन्होंने तेरी तकबीर का नारा लगाया था। आप गौर से लगाओ। अभी ऐसा कहना, क्योंकि मौलाना चले गए, बैठे शाह साहब चले गए, वरना मैं उन्हें बताता कि तुम हमें ये ताना न दो, हमने ये नारा जिहाद में लगाया है। कह दो अल्लाहु अकबर, हमारा ये नारा जिहाद में लगा है। मेरे दोस्तों, मुख्तसर करता हूँ। अब आइए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब एक हजर अस्वद जो कि जिसकी आंखें हमें नजर नहीं आती, मैंने अहले मदीना को कहा कि मेरे रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, जो दूर से दरूद पढ़ता है मैं उसके लिए शफाअत करूंगा, जो मेरे पास आकर सलाम पढ़ता है मैं उसके लिए गवाह बनूंगा। उसने कहा गवाही किस चीज के साथ है? अब वो भी कई किस्म के लोग होते हैं। मैंने कहा बहस न करना तो जवाब देता हूँ। मैंने कहा दुनिया की कोई भी अदालत विटनेस में, गवाही में, जब तक वो आंखों से न देखे उसे गवाह नहीं मानती। उसे बोलो, उसे गवाह नहीं मानती। उसने कहा ये बैनुल अक़वामी कानून है। मैंने कहा तू इनकार न कर, अगर हजरे अस्वद देखते हुए जिसकी आंखें भी नहीं वो हमें देख रहा है, तो मेरे रसूल की आंखों से आंखें पैदा हुई। ये आंखें किसकी वजह से पैदा हुई? मेरे दोस्तों, मैं इस बात को अब फिर बिल्कुल तवालत के बगैर एक जुमला देता हूँ जो वक्त की मुनासिबत के साथ है। जब मैं हजरत अस्वद का बोसा लेता हूँ या बोसा लेने वाले बोसा लेते हैं, तो वहाँ हज़रत उमर का वो फरमान आ जाता है कि तू पत्थर है, अगर तुझे रसूलुल्लाह ने बोसा न लिया होता तो मैं बोलो। मगर जहाँ मैं देखता हूँ कि मदीने की गली है, हजूर एक घर में जा रहे हैं, वहाँ दावत होनी है और उस दावत के लिए सहाबा आपके साथ चल रहे हैं, दूर से हुसैन को देखते हैं। दूर से बोलो किसको? हुसैन को देखते हैं। हजूर के कदम अपनी उस यानी वो सहाबा की उस सफ के अंदर से निकलकर तेजी के साथ हुसैन की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। हुसैन उस वक्त 4 साल के, बाद रिवायत में 5 साल के, मगर वो हजूर को देखकर वो अपनी अम्मा के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी अम्मा फातिमा ज़हरा के पास चला जाऊं। हजूर को सहाबा ने देखा कि हुसैन ने दौड़ लगाई अपने घर की तरफ और रसूल ने दौड़ लगाई हुसैन को पकड़ने की तरफ। फिर जाकर उस हुसैन को घर जाने से पहले सहाबा के सामने उसको अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया और सहाबा ने देखा कि हुजूर ने अपना दायां हाथ हुसैन की थोड़ी के नीचे रखा और बायां हाथ हुसैन के सर के पीछे रखा और आपकी हुसैन की लबों को चूसते रहे। फिर जबान निकालते थे तो बच्चा भी तकलीद में जबान निकालता है, हुजूर उस जबान को चूम लेते थे। मेरे दोस्तों, इस दौरान में सहाबा देख रहे हैं, हुजूर चूम रहे हैं, रुखसार चूम रहे हैं, लब चूम रहे हैं, और फिर उसके बाद मंजर और आया कि हुजूर सूंघ रहे हैं। हुजूर सूंघ रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या? फरमाया ये दुनिया आखिरत के फूल हैं, इनकी खुशबू है रिहान, ये रिहानुल जन्ना है। मैं इस मौके की मुनासबत से ये कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि वो हुसैन जिसको एक बार नहीं कई बार चुमा, और हजरे अस्वद को तो चंद दफा चुमा होगा, हसन हुसैन को तो बार बार चुमा, मगर हम हजरे अस्वद का तो बोसा क़यामत तक लेते रहेंगे। मगर ये शान हुसैन की है, जिन लबों को रसूलुल्लाह ने चुमा, जिस ज़बान को रसूलुल्लाह ने चूसा, जिस माथे को रसूलुल्लाह ने चुमा, जिसको अपने कंधों पर सवार होकर उस मदीने की गलियों में गुजरते हुए ये कलमा भी सुना, ये अल्फाज सुने कि सवारी बड़ी अजीम है,
फरमाया सवारी भी अजीम है, सवार भी अजीम है, मगर 10 मुहर्रम उल हराम को उसी हुसैन की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। उसके बाद यजीद के दरबार में उन होंठों पर छड़ी मारी गई। मेरे दोस्तों, कायनात अर्ज़ में इतनी बड़ी मजलूम शहादत हम हजरत हुसैन को अपना रहनुमा मानते हैं, हुसैन की मोहब्बत को अपना ईमान का जुज़ समझते हैं। उसी मौके पर हजूर ने फरमाया, जब दौड़ के हाथ में चूमा, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इब्ने माजा में उठाओ, हजरत इब्ने माजा भी पढ़ाते हैं, एक ही जुमला दूंगा, फिर आगे क्या फरमाया, या अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करता हो तो उससे मोहब्बत कर, उससे मोहब्बत कर। इन कलिमात के साथ मैं अपने अमीन मरकज़िया डॉक्टर सईद अहमद अनतुल्लाह साहब की तरफ से आपको ये पैगाम और अहद व पैमान लेना चाहता हूँ। आप खड़े होकर मेरे साथ खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए मक्का मुकरमा से हमारे अमीर हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद अनतुल्लाह साहब जो हमारे अमीर हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम है कि कॉन्फ्रेंस में एक तमाम जितने हैं हाथ उठाकर ये आहद करें, और मक्का में मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और वो हमें लाइव देख रहे हैं, और वो किन अल्फाज के साथ कहो, हम सब इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के मुबारक मिशन में नामूस रिसालत के लिए अपने जानों का नजराना पेश करेंगे। करोगे, जान दोगे। और कश्मीर की यकजहती के लिए ये पैगाम हमारे अमीर मरकज़िया का भी है, इस कॉन्फ्रेंस का है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने जितनी करारदादें पेश की हैं, हम हाथ हिलाकर उन तमाम करारदादों को मंजूर करते हुए ये ऐलान करते हैं कि हुकूमत उन करारदादों को मंजूर करे या न करे। बोलो अल्लाहु अकबर, गौर से कहो। अब सुनो, कश्मीर की यकजहती में नहीं खड़े रहो, हाथ उठाओ। मैं पाक फौज को कल भी वहाँ पर फैसलाबाद में कमिश्नर की सदारत में, जहाँ पर पाक आर्मी के अफसरान मौजूद थे, सिविल सोसाइटी मौजूद थी, मौलाना जहद महमूद कासमी मुझे ले गए। मैंने वहाँ पर हजरत ने खिताब किया। मैंने उस खिताब में वाज़ेह तौर पर पाक फौज को सलाम पेश करते हुए कहा कि तुम पाकिस्तान की फौज नहीं, तुम तो ग़ज़वा-ए हिंद के मुजाहिद हो। अब गौर से नारा लगाओ, ग़ज़वा-ए हिंद, कश्मीर बनेगा। मैंने कहा, बाजवा साहब, जनरल साहब, सिपाह सालार, हम आपको आप ही के उसी जगह पर जो करीना होटल में हुआ, फिर रात को कारखाना बाजार घंटा घर में हुआ, वहाँ भी हमने हाथ उठाए। और आज ये इज्तिमा जो इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट कॉन्फ्रेंस मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब की मेहनत के साथ है, हम हाथ उठा के पाक फौज को कहते हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। जोर से कहो, कदम बढ़ाओ, आवाज आनी चाहिए, कदम बढ़ाओ। अब आइए एक और जुमला दूं। मैंने कहा, कश्मीरियों ने अपनी लाशों को पाकिस्तान के परचम में दफनाया, अब वक्त आ चुका है कि वो परचम उस बात ये कश्मीर पे लहराएगा, लहराएगा, परचम लहराएगा। कहो अल्लाहु अकबर, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब का बड़ा मशहूर हूँ। मदीना मनोरा से सीधा मैं लाहौर से फैसलाबाद आया, और फैसलाबाद के बाद मैं आपके पास हजरत मौलाना के घर में मैंने जाकर पहले हाजिरी की और फिर स्टेज पर बैठा हूँ। अभी तक मेरे साथ अपना ज़ादे ज़फ़र में ज़मज़म और मेरा छोटा सा जो सामान लाया हूँ वो गाड़ी में है, घर नहीं गया, मगर मुस्तजाब दुआ ज़रूर हूँ। जब तक हाजी हज से या वहाँ से मक्का मदीना से आने वाले अब दुआ तो होगी, उससे जो वहाँ पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए, एक ही दुआ देता हूँ,
مختصر کہ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اور ہم سب کے والدین کو، بہنوں بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، اور ہم سب کو، اس پورے مجمع کو بغیر جدائی کے جنت میں رسول اللہ کی مجلس میں حسن و حسین اور صحابہ اور ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ بٹھانا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر!